السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں۔ برطانیہ سے آن لائن محو گفتگو ہیں ہمارے ساتھ پاکستان عوامی مسلم لیگ کے رہنما محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب۔ السلام علیکم شیخ صاحب، آواز آ رہی ہے؟ شیخ صاحب کین یو ہیئر می پلیز؟ جی کیا حال ہے جناب؟ جنید صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت ہے؟ شکر ہے، آواز چلی۔ اللہ کا شکر شیخ صاحب، اللہ کا شکر۔ تھوڑی لیٹ پہنچ رہی ہے جنید صاحب، اصل میں سردی اتنی پڑ رہی ہے کہ تاریں سکڑ گئی ہیں تو آواز کو ذرا تاروں میں سے گزرتے ہوئے تھوڑی دشواری پیش آ رہی۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے شیخ صاحب۔ آپ شدید سردی کے عالم میں ہوں گے اس وقت تو نا؟ جی جنید صاحب، میں یہی دیکھنے کے لیے انگلینڈ آیا ہوں کہ انگلینڈ زیادہ سردی ہے یا پاکستان میں۔ تو آپ دیکھیں اس وقت پاکستان اور انگلینڈ ایک ہوئے ہیں۔ میں حیران ہوا ہوں جنید صاحب کہ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ پاکستان سے تھوڑی کم سردی ہے۔ شیخ صاحب، آپ نے ہاتھ میں سگار پکڑا ہوئے، سگار اتنی شدید سردی میں جل جاتا ہے؟ نہیں جنید صاحب، پہلے اسے سیک لیتے ہیں نا، سیخ پہ چڑھا کے، اچھا ذرا گرم کر کے تو پھر سیخ کباب بنا کے پیتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جنید صاحب، جی یہ جو انہوں نے استعفے قبول کیے ہیں یہاں پاکستان میں ہمارے، ہاں، جنید صاحب یہ بکھلا گئے ہیں اب۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ کتنی دیر سے ہم نے استعفے دیے ہوئے تھے۔ جب ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم شہباز شریف کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہیں گے تو یہ گھبرا گئے۔ ان کو پتا تھا جنید صاحب کہ ہماری تعداد پوری نہیں ہے، گنتی پوری نہیں ہے، اس لیے جلدی سے انہوں نے استعفے قبول کر لیے۔ اب میرا خیال ہے شیخ صاحب اس لیے بھی استعفے قبول کر لیے کہ شیخ صاحب انگلینڈ گئے ہوئے ہیں، تردید کرنے کے لیے فوری طور پہ واپس بھی نہیں آ سکتے۔ دیکھیں یہ جو تردید ہے یہ تو آپ کے پروگرام کے تھرو بھی ہو سکتی ہے، فون پہ بھی ہو سکتی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ دیکھیے گا ان کی کلا بازی کیسی لگتی ہے۔ جنید صاحب، ان کو معلوم نہیں ہے کہ عمران خان نے 35 سیٹوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا، اچھا، اور جنید صاحب کلین سویپ کرے گا خان، یہ لکھ لیجئے میری بات۔ میں لکھ لوں گا شیخ صاحب، اس وقت سیاہی نہیں ہے، سیاہی بھی جمی ہوئی ہے، برف بنی ہوئی ہے۔ جنید صاحب صرف سیاہی نہیں جم گئی، ان کی سوچیں بھی جم گئی ہیں، ان کے دماغ منجمد ہو گئے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بنے گا کیا جب ایک اکیلا خان اسمبلی میں گھسے گا اور ان کو اس میں سے 35 نظر آئیں گے تو یہ کس کس کو روکیں گے جنید صاحب؟ شیخ صاحب اس کا مطلب ہے 35 پنکچر دوبارہ لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے، 35 سیٹیں 35 پنکچر۔ جی 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 جی، آپ بالکل ٹھیک پہنچے ہیں۔ ظاہر ہے ماشاءاللہ آپ بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ ان کو جنید صاحب اتنے پنکچر لگیں گے کہ ان کا سلوشن ختم ہو جائے گا۔ شیخ صاحب اگر کاف لیگ پی ٹی آئی میں ضم ہو گئی تو آپ اپنا آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹے پہلے تم بتاؤ، تم کسی انسان میں ضم ہو رہے ہو؟ کیونکہ اس طرح تو تم مجھے محسوس نہیں ہو رہے، کسی میں ضم ہونا پڑے گا تمہیں دکھنے کے لیے۔ شیخ صاحب آپ بتائیں گے برطانیہ کے اس وقت کس شہر میں آپ یقین کریں مجھے یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ شہر کون سا ہے۔ میرے لیے تو سارا انگلینڈ راولپنڈی بنا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ شیخ رشید کے لیے محبت صرف لال حویلی میں ہے، مگر جنید صاحب مجھے ایسے محسوس ہوا ہے کہ پورا انگلینڈ ہی لال حویلی بنا۔ جنید صاحب جب میں ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترا ہوں تو ملکہ مجھے خود ریسیو کرنے کے لیے آئی ہے۔ شیخ صاحب خدا کا نام لے، ملکہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے بہت دن گزر چکے ہیں۔ آج اس راز سے بھی پردہ آپ کے پروگرام میں اٹھا دیتا ہوں۔ جب آخری ملاقات میری ہوئی ملکہ سے تو انہوں نے مجھے کہا کہ رشید تم میری روح میں بستے ہو۔ جب اس کی روح ایئرپورٹ میں میرا استقبال کرنے کے لیے آئی تو مجھے یاد آیا کہ ملکہ ٹھیک کہتی تھی۔ شکر ہے رشید کا پیار سے چھیدہ نہیں کہہ دیا۔ دیکھیں جنید صاحب، وہ ایک بزرگ خاتون تھیں اور محبت سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ شیدہ بھی کہتی تھی مجھے اکثر، چونکہ وہ مجھے بالکل چارلس کی طرح سمجھتی تھی۔ اچھا، بلکہ کئی دفعہ انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ چارلس موٹے کیوں ہو گئے؟ شیخ صاحب آپ کو چار سمجھتی ہوتی تو آپ کو نا بادشاہ بنا دیتی برطانیہ کا۔ آفر ہوئی تھی جنید صاحب، یہ بھی آپ کے پروگرام میں راز فاش کر رہا ہوں۔ اچھا، آفر ہوئی تھی برطانیہ کی بادشاہت کی، مگر آپ کو معلوم ہے کہ شیخ رشید ساری زندگی سے
जमहूरियत से प्यार करने वाला है, इसलिए बादशाहत को मैंने कबूल नहीं किया। ये होती है जमहूरियत पसंदी। जी हाँ, इंशाल्लाह अगर किसी वक्त इंग्लैंड में जमहूरियत आई तो यहाँ आके भी इलेक्शन लड़ेंगे। चूँकि जितनी मोहब्बत यहाँ से मिली है, मुझे ऐसे मालूम हो रहा है कि यहाँ भी पीटीआई की हुकूमत बन सकती है। अच्छा शेख साहब, शरीफ बरादरान को तो आप बातें करते हैं कि वो लूट मार करके इंग्लैंड चले गए, तो आप किस चक्कर में गए होंगे? देखें जुनैद साहब, वो तो आवाम को और मुल्क को लूट के वहाँ पहुँचे हैं, और आप? मगर अल्लाह के फजल से शेख रशीद मेहनत कश आदमी है, मजदूर आदमी है। हम अपनी मेहनत करके वहाँ गए हैं। जुनैद साहब, सारी जिंदगी मैंने लाल हवेली के बाजार में नाले बरामदे बेचे हैं। सर ये तो पहली बार इंकशाफ कर रहे हैं। जी हाँ, नाले जी हाँ। बरामदे बेचते रहे आप? देखिए जुनैद साहब, जब वैन के ऊपर बैठ के मैंने वीडियो बनवाई थी, हाँ, आपका नाला लटकता हुआ नजर आ रहा था। जी 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 जुनैद साहब, असल में मैं वो अपनी प्रोडक्ट की मशहूरी कर रहा था। शेख साहब, अगर आप नाले परांदे बेचते थे तो आपने अपने नाले की मशहूरी तो कर दी, तो उस वक्त 2 मिनट के लिए परांदा भी पहन लेते आप। जुनैद साहब, असल में प्रोडक्ट कुछ ऐसी होती हैं जो बिकना बंद हो जाती हैं। परांदे का अब रवाज नहीं रहा, तो हो सकता है नाले में भी आहिस्ता आहिस्ता कोई जिद्दत आ जाए, मगर अभी तक तो बिक रहा है। और जुनैद साहब, नाले की भी पब्लिसिटी सिर्फ इसलिए की कि आप जानते हैं कि शेख रशीद की जिंदगी का मकसद नाला लई है। जब तक नाला लई की तामीर नहीं होगी, शेख रशीद सियासत में रहेगा। शेख साहब, दुनिया कितने चले गई, तुसी नाले जी फसे हो। 50 साल तो मैनू हो गए मैंने। भाई ये देखें, ये हर शहर की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, अपनी अपनी ज़रूरत है जी। तो मैं चूंकि फर्जंदे रावलपिंडी हूँ, और रावलपिंडी का सबसे पहला मसला जो है वो नाला लई है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक रावलपिंडी वालों का ये मसला हल नहीं होता, शेख रशीद चैन से नहीं बैठेगा। और यहाँ जुनैद साहब, यहाँ इंग्लैंड में भी नाला लई के हवाले से ही मैं आया हुआ। शेख साहब, लाहौर 35 नालियां ते छत पै गई, उत्ते सड़कां बन गई, तुहाडे कोल एक नाला नहीं संभाला। देखें, यही तो मियाँ बरादरान ने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है कि सारे पाकिस्तान का बजट लाहौर पे लगा दिया, बाकी किसी शहर को इन्होंने देखा ही नहीं है। रावलपिंडी के जो लोग हैं वो इसीलिए तो अब नफरत करते हैं इनसे। शेख साहब, पिंडी वाले नफरत तो नहीं करते, मैं तो नवाज जब ड्रामा करने जाते हैं इतनी क्लैपें करते हैं वो। देखें, बात ये है कि आपसे, आप आर्टिस्ट आदमी हैं, आपसे तो नफरत करेंगे, आप लूटने वाले नहीं हैं, आप मोहब्बतें बांटने वाले हैं। अच्छा। तो जो ज्यादती रावलपिंडी वालों के साथ हुई है वो सबको नजर आ रही है। ये जो देखें, मैं आपको एक बात बता दूं जी, जब तक पूरे पाकिस्तान के साथ मोहब्बत नहीं की जाएगी उस वक्त तक सियासत चलेगी नहीं। और इमरान खान ने सारे पाकिस्तान से मोहब्बत की है और ये साबित किया है। इसीलिए तो देखें आप, पाकिस्तान के किसी कोने में वो चला जाता है तो लोग बाहर निकल आते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और खान से पूछते हैं कि भाई जी किधर, आप अकेले आ गए हैं, शेख रशीद कहाँ है? मेरा मतलब है कि मैं इंशाअल्लाह ताला फिर ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि आइंदा इलेक्शन में जुनैद साहब क्लीन स्वीप करेगा खान। ये सब सियासत को छोड़े, ये बताएं, जब आपने हीथ्रो एयरपोर्ट पे मलका की रूह को देखा तो आपको डर नहीं लगा? देखें जुनैद साहब, मलका एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी पर्सनैलिटी वाली खातून थी। और मैं समझता हूँ कि जो इंसान की फिजिकल पर्सनैलिटी होती है वो उसका रंग उसकी रूह पे भी चढ़ जाता है। लेकिन वो तो ठीक है शेख साहब, लेकिन रूह तो अगर डियाना की भी नजर आती बंदे की जान निकल जाती। नहीं जुनैद साहब, डियाना जो है उसकी रूह तो चार्ल्स को नजर आती होगी। मेरे साथ तो मलका मोहब्बत करती थी, मुझे तो उन्हीं की रूह मिली। शेख साहब, ये पिछले दिनों से आप डंडोरा पीट रहे हैं कि पीटीआई 2/3 अक्सरियत से जीतेगी, लेकिन ये इलेक्शन में तो पीपल्स पार्टी ने हिलने नहीं दिया कराची में। मैं इस बात का जवाब दे सकता हूँ जुल्फी साहब जी, मगर मेरा ख्याल है कि जो मेरा जवाब है वो सुनने की आपकी सेहत इजाजत नहीं। शेख साहब, ये कुछ दिन पहले मैं खबरों में देख रहा था कि लाल हवेली से सरकारी सिक्योरिटी हटा दी गई है। 2002 से 11 पुलिस एहलकार जो थे वो लाल हवेली पे पहरा दे रहे थे। 11 किस खाते में? पुलिस वाले सड़क क्रिकेट की टीम से 11 पता नहीं, जरा बताएं ना।
देखें जुनैद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह के फजल से मेरी सिक्योरिटी तो अल्लाह करता है, अल्लाह मेरी हिफाजत करता है, और मैं समझता हूं कि अल्लाह पाक ने ही मुझे कई दफा इन जालिमों को हाथों से बचा के ये तो शेख साहब ये 11 सिक्योरिटी एहलकार लाल हवेली के बाद संगाड़े छीन के बेच रहे थे, आपकी सिक्योरिटी कर रहे थे ना। देखें जुनैद साहब, ये तो मुझे मालूम नहीं है कि संगाड़े छील के बेचते थे या शकरकंदी पे खटा डाल के बेचते थे, मगर जुनैद साहब शेख रशीद की सिक्योरिटी इनकी ज़रूरत है। अच्छा, ये शेख रशीद जो है ये पाकिस्तान की सियासत की मिक है, पाकिस्तान की सियासत की जान है। हाय हाय हाय। इसलिए मेरा ख्याल है कि सियासत की जान की हिफाजत करने के लिए इनको लाल हवेली के बाहर सिक्योरिटी खड़ी करनी पड़ती है। शेख साहब पाकिस्तानी सियासत की वो मिक है जो ऐसे करके निकालते हैं ना तो फिर कहता है ओ यार प्लेट सी नहीं डिगी और डिग गई। और जुनैद साहब वो भी डिग पवे ते ताड़े के चुक के खा लेंगे। नाल कहते ने जी अल्लाह दी जमीन ते डिगी चीज पाक होती है। अच्छा शेख साहब चलते चलते इस सवाल का जवाब दे दें कि अगर अब 35 हलकों पे इमरान खान इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या आप अपना हलका भी इमरान खान को दे देंगे इलेक्शन लड़ने के लिए? देखें 100 बिस्मिल्लाह, अगर खान चाहेगा, अगर उसे ये महसूस होगा कि मुझे शेख रशीद के हलके से भी इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो एक क्या जुनैद साहब 100 सीटें कुर्बान हैं खान पे। बल्कि जुनैद साहब मैं तो खुद ऑफर करूंगा खान को कि शेख रशीद के हलके से भी लड़ो जरूर इलेक्शन, बिल्कुल, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं लड़ा तो कोई अभी नबी ना हो जाए। ये फुटो। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पूरे यकीन के साथ ये बात सोच लेना दिल और दिमाग से कि जिसने मुझे इस मुश्किल में डाला है वही मुझे इस मुश्किल से निकालेगा। तो आप यकीन करें कि आप बिल्कुल पुरसुकून हो जाते हैं। बिल्कुल पुरसुकून नहीं भी होंगे तो कम से कम अगर आप बार बार ये सोचेंगे, इस तरफ सोचेंगे, तो आप बहुत ज्यादा मुतमईन होंगे। भजन आपने अपनी जिंदगी में, आप सब ने जी, कोई ऐसा बंदा देखा है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि इसकी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल वक्त नहीं आया? नहीं कभी भी नहीं हो ही नहीं सकता, होता चाहे ही वो है। बिजनेसमैन हो या जाती जिंदगी के हवाले से हो। हाँ जी, हर हाँ जी। बंदे को अपनी जिंदगी में बम्पी रोड से गुजरना पड़ता है, यानी गड़े वाली सड़क से, रास्ते से, मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है। किसी को कम गुजरना पड़ता है, किसी को ज्यादा गुजरना पड़ता है। और अल्लाह पाक ने तो अपने नबियों को, जो सबसे ज्यादा मुकर्रब लोग थे, उनको सबसे ज्यादा मुश्किलात से गुजारा, भट्टियों से गुजारा है, मतलब आरे से चीरे गए हैं लोग और आग में डाले गए नबी। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को मुश्किल वक्त से ना गुजारे? अब सवाल ये पैदा होता है, इस पे बात भी की जानी चाहिए, एक दूसरे को समझाना भी चाहिए कि जब भी कोई मुश्किल वक्त से गुजरता है तो एक ये फितरी अमर है कि हर बंदे ने जिंदगी के किसी ना किसी मरहले में मुश्किल वक्त से गुजरना है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जो मुश्किल वक्त है उसको कम कैसे किया जा सकता है और मुश्किल की शिद्दत को कम कैसे किया जाए, यानी वक्त को कैसे कम किया जा सकता है, नंबर 1। और दूसरा उस मुश्किल की शिद्दत को कैसे कम किया जा सकता है, यानी वो जो मुश्किल आन पड़ी है उससे कैसे निकला जा सकता है। ये एक दूसरा निकलना, एक तीसरा मरहला है। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं हमारे माशरे में कोई कारोबार कर रहा है, अगर कोई सख्त वक्त आ गया, कर्जा डूब गया, कोई लेके भाग गया, फ्रॉड हो गया, या ज़ाती ज़िंदगी में कोई रिलेशनशिप्स के हवाले से हो गया, मोहब्बत में हो गया, इंसानी ताल्लुकात के हवाले से हो गया, फैमिली में हो गया, कोई लड़ाई ऐसी हो गई, कोई जितने भी मुश्किल वक्त हम जिन ये जो लोगों को तुमने बीच में मोहब्बत में हो गया कहा वो निकाल दो। नहीं यार, मोहब्बत हो जाना भी और मोहब्बत में मुश्किल वक्त आना भी इंसानी जिंदगियों में ये बहरहाल चलता है ना, लाज़िम मलज़ूम है। मैं कह रहा हूँ निकाल दो। अच्छा सेफ है। फिर मेरे अलावा तुम किसी को बता भी नहीं सकते कि परजाई तेरी ने कसुंड मारे। नहीं यार, फितरी बात है ना, असल बात ये। चलो फिर अगो तेरे भागले चाहिए असी तो समझाना ही है ना। जब आए जाके वो माइक पकड़ के ना सर्वे करो तो लोगों से पूछो कि आपको जिंदगियों में मुश्किल वक्त का कब कब सामना करना पड़ा, तो तुम्हें 80 से 90% लोग कहेंगे मोहब्बत सी होया सी साडे नाल।
नहीं भाई जी, इस वक्त तो सिर्फ आटे में मुश्किल पड़ी हुई है। अल्लाह ताला ये मुश्किल भी आसान करे। अच्छा, जब भी किसी को मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है तो जो नियर एंड डियर वंस होते हैं ना, जो अजीज़ो अकारब होते हैं, वो हमदर्दी के तौर पे सबसे ज़्यादा उसको ये मशवरा देते हैं कि यार इस बात को भूल जाओ। ये एक गलत मशवरा है। देखिए, जब बंदा एक मुश्किल वक्त में पड़ जाता है ना, तो ये मुमकिन ही नहीं होता कि उसको भूल जाए। मतलब एक बंदा जो है वो 10 साल से एक जगह जॉब कर रहा है, अचानक उसको पता चलता है मेरी जॉब चली गई, और आप उसको ये मशवरा दे रहे हैं कि यार इसको भूल जाओ। यार कैसे भूल जाए? वो 10 साल से एक जगह जॉब कर रहे हैं, भूलना तो मुमकिन नहीं है। वो कहते हैं इसके बारे में सोचो ही ना। यार जिंदगी जो है वो कोई कंप्यूटर का कोई कीबोर्ड नहीं है कि आपने एक बटन दबाया और आपने भूल गए, आपने दूसरा बटन दबाया तो सोचना शुरू कर दिया, फिर दोबारा पहला बटन दबाया तो फिर भूल गए। ऐसे नहीं होता। इंसान जब मुश्किल वक्त में पड़ता है तो उसके बारे में लामहल्ला सोचता है, दिल से भी सोचता है, दिमाग से भी सोचता है, सोचता ही सोचता है। तो उसको ये मशवरा देना चाहिए कि यार तुमने सोचना तो है ही है, लेकिन मस्बत सोचो। वाह, ये नहीं हो सकता कि सोचो ना, ये कहें कि मस्बत सोचो इसके बारे में। लामहल्ला ये कहा जाएगा कि जी मस्बत सोचना भी तक कमोबेश वही बात है, जब नौकरी चली गई तो मस्बत क्या सोचे? हाँ, इज अ बिग क्वेश्चन। फिर कैसे सोचे? फिर कैसे सोचे? असल मसला यहाँ से शुरू होता है कि मस्बत सोच कैसे लाई जा सकती है मुश्किल वक्त में, खास तौर पे जब इंसान का दिल भी और दिमाग भी दोनों इंसान को पकड़ पकड़ के मनफियत की तरफ लेके जाते हैं, नेगेटिविज्म की तरफ लेके जाते हैं। तो फिर मस्बत सोच कैसे सोची जाए, ये असल में चैलेंज है। इससे निपटने का बेहतरीन तरीका ये है। देखें, जब इंसान पर भाईजान मुश्किल वक्त आता है, इंसान सबसे पहले किसी ताकतवर बंदे को तलाश करता है अपने इर्द गिर्द। कोई भी मुश्किल आती है जिंदगी में, इंसान कहता है कोई तगड़ा बंदा लबो यार, ठीक है, और ये भी फितरी है जी। फिर उससे भी तगड़ा बंदा ढूंढे, यार काम नहीं बढ़े, मैं नहीं निकल सका, यार कोई ताकतवर आदमी तलाश करे। तो सीधी बात है भाईजान, फिर उस वक्त आप ताकतवर बंदे तलाश करने की बजाय ताकतवर तरीन जात की तरफ देखें। आप यकीन करें कि ये कोई मैं मजहबी बात नहीं कर रहा। जैसे कहते हैं ना कि जब आप पर कोई मुश्किल वक्त आती है, जब आपकी कोई चीज गुम हो जाती है तो आप पढ़े इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है कि आपको ये बावर करवाना मकसूद होता है कि हमने अल्टीमेटली उसी की तरफ लौट के जाना। ये इतनी बड़ी बात है। देखें, दो बातें तो बड़ी क्लियर है ना भाईजान मुश्किल वक्त से निकलने के लिए। एक, पहला ही दो बिलीव कर लें, जैसे ही आप पर मुश्किल वक्त आता है आप तैयार हो जाए, तैयार हो जाए, कस ले, बिल्कुल जिस तरह टीका लगाते हो। हाँ, की बड़ी प्यारी बात है। आप टीका लगता है, टीका लगाने से पहले, टीका लगने से पहले आप तैयार हो जाते हैं ना। मुंह बना अभी टीका लगता है, ये डिस्पेंसर कहते हैं वाले तो मैं गरम करने हैं, एक मिनट मेनू लग लें दियो। चलो नॉर्मल हो जाओ। अब बिल्कुल आप पहले मुंह भी कस लेते हैं अपना, दर्द वाला मुंह पहले ही ऐसे कर लेते हैं। आप तैयार हो जाए एक मुश्किल वक्त के लिए, लेकिन साथ ही दो अमल आप अपने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बिठा लें। नंबर 1 कि जिसने मुझे इस मुश्किल में डाला है वही मुझे इस मुश्किल से निकालेगा। आप तो यकीन करें कि अगर आपकी परेशानी यहाँ पे है ना तो वो यहाँ आ जाए। यकीन करें, अगर आप पूरे यकीन के साथ ये बात सोच लेना दिल और दिमाग से कि जिसने मुझे इस मुश्किल में डाला है वही मुझे इस मुश्किल से निकालेगा, तो आप यकीन करें कि आप बिल्कुल पुरसुकून हो जाते हैं। बिल्कुल पुरसुकून नहीं भी होंगे तो कम से कम अगर आप बार बार ये सोचेंगे, इस तरफ सोचेंगे, तो आप बहुत ज्यादा मुतमईन होंगे। और जब आप मुतमईन होंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप मुतमईन हो जाएंगे, जब आप ठंडे दिलो दिमाग के साथ सोचेंगे तो फिर बेहतर सोचेंगे। जब कढ़ाई में उबाल की तरह आपका दिमाग जो है वो काम कर रहा है तो आप कभी भी ठीक तरह नहीं सोच पाएंगे। आप गलत फैसले पे गलत फैसले करते चले जाएंगे। अगर आप ठीक फैसला करना चाहते हैं तो उस वक्त आपने पहले तो दिमाग को ठंडा करें, अपने आप को तैयार करें, इस बात पे बिलीव करें कि जिसने मुझे इस मुश्किल में डाला है वही मुझे इस मुश्किल से निकालेगा। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जिस वक्त में मैं पड़ गया हूँ, यहाँ पर असल में इंसान का इम्तिहान शुरू होता है। ये वक्त गुजर जाएगा, वक्त रुका नहीं रहेगा। फिर यहाँ पर आपके नियर एंड डियर वंस आपको समझाने में उनका रोल बनता है। तो भाईजान
یہ سخت وقت ہے نا, اس سے پہلے بھی تو سخت وقت دیکھا تھا نا, فلاں وقت دیکھا تھا نا, وہ وقت آج گزر گیا ہے اور یہ وقت بھی گزر جائے گا. آپ کو یہ وقت آج سے 2 سال بعد یاد کر کے ہنسی آیا کرے گی. نہ وہ دن رہے نہ یہ دن رہیں گے. وہ جو بھائی جان مشہور جملہ ہے کہ رہندے ہو بھی نہیں جانے بھی نہیں. نہیں بہت الٹ جملہ ہے یار. جو دن نہیں رہے تو جانے بھی نہیں. جب کوئی مشکل پڑ جائے تم دینا ساتھ میرا او ہم نوا. ابھی یہ مڑ کے دیکھا تو ہم نے کہتا یار میں تو ناروبال چل رہا تو آپ میں ناروبال تو ہو گیا اپنے ہم نوا نال لے جائے. تو کہتے یار میں ہم نوا ہوں تو کوئی ہم توا لب. اس موقع پہ نا آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی بھی انسان کی زندگی میں مشکل وقت جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے بسیرا نہیں کرتا. اس مشکل سے نمٹنے کا حوصلہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ سوچ پیدا کرے کہ یہ وقت گزر جائے گا, یہ وقت 100% گزر جائے گا. اس کے لیے اگر وہ رات ہے تو کون سی رات ہے جس کی صبح نہیں ہوتی, کون سا درخت ہے جس کے پتے جو ہے وہ خزاں میں گرتے ہیں تو بہار میں نہیں آتے, آتے ہی آتے ہیں بھائی. یہ ہونا ہی ہونا ہے. اچھے وقت کی امید کرنی چاہیے, اچھے وقت پہ امید نہیں یقین کرنا چاہیے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. نیا سال پاکستان کے لیے کیسا رہے گا, سیدھا سا سوال ہے, سیدھا سا جواب دے دے. انشاءاللہ جنید صاحب حالات اچھے ہو جائیں گے. یہ تو آپ پچھلے 14-15 سال سے فرما رہے ہیں, ابھی تک تو حالات اچھے نہیں ہو رہے. تو جنید صاحب اگر کہوں گا حالات اور برے ہوں گے تو پھر لوگ کہیں گے نجومی منوس ہے. ناظرین عام طور پہ نئے سال کی آمد کے ساتھ ہی ہم اپنے شو میں خاص طور پہ دعوت دیتے ہیں پاکستان کے نامور ایسٹرولوجر جناب بی اے انجم صاحب کو. لیکن اس بار ہمیں کچھ تاخیر اس لیے ہو گئی کہ وہ نئے سال کی آمد پر بیرونی دورے پر تشریف لے گئے تھے. آج ہمارے شو میں وہ تشریف لائے ہیں جناب بی اے انجم صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم جنید صاحب, کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا شکر. سر یہ انجم صاحب آپ بیرونی دورے پہ کہاں گئے ہوئے تھے؟ جڑا والے جی. جڑا والے وہاں برف پڑتی ہے؟ نہیں میں کیا آپ نے پوچھا مجھے بتائیے ذرا. بیرونی دورے پہ آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ جی جڑا والا گیا تھا. سر آپ مجھے تو بتا رہے تھے آپ غیر ملکی دورے پہ گئے ہوئے. غیر ملکی دورے پہ بھی گیا ہوں, وہ ابھی پوچھ رہا ہے بیرونی. اچھا اچھا. غیر ملکی کون سا, امریکہ کینیڈا گئے ہوں گے, یہ گیمبیا گئے ہوں گے زیادہ زیادہ. ارے میں جب لاہور سے باہر جاتا ہوں نا جی تو میرے بچے پھر بتاتے ہیں کہ ابو بیرونی دورے پہ گئے. ذرا مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے نا. اور ویسے غیر ملکی دورے میں بھی گیا ہوں جنید صاحب. اچھا اچھا. اور یہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. جی جی کیڑا ملک دسے جی؟ جی گیمبیا جی. گیمبیا گیا تھا. اچھا انجم صاحب یہ فرمائیں کہ یہ نیا سال پاکستان کے لیے کیسا رہے گا, سیدھا سا سوال ہے, سیدھا سا جواب دے دے. انشاءاللہ جنید صاحب حالات اچھے ہو جائیں گے. یہ تو آپ پچھلے 14-15 سال سے فرما رہے ہیں, ابھی تک تو حالات اچھے نہیں ہو رہے. تو جنید صاحب اگر کہوں گا حالات اور برے ہوں گے تو پھر لوگ کہیں گے نجومی منوس ہے. جنید صاحب اس وقت ویورشپ دیکھنی ہوتی ہے کہ لوگ کس موڈ میں ہیں. اچھا اچھا. تو لوگ چونکہ اس وقت بہت ٹینس ہیں اور یعنی آپ ستاروں کی چال کی روشنی میں کچھ نہیں بتاتے, اپنی ریٹنگ کے لیے سب کچھ بتاتے. جنید صاحب اس وقت ہم ستاروں کی چال کو لوگوں کی چال سے ملا کے پیش کرتے ہیں. تو چونکہ لوگ بڑے ٹینس ہیں جنید صاحب, بہت بری حالت ہے, بہت بری حالت ہے. اور ستارے یہ بتاتے ہیں کہ ابھی مشکل ہے. اچھا. مگر میں لوگوں کی تسلی کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے جا کے حالات ٹھیک ہوں گے. ستاروں سے بھی میری بات ہوئی ہے. ابھی میں پہاڑی علاقے میں چلا گیا جنید صاحب, ادھر گلگت بلتستان کی طرف, ادھر سے طرح ستارے نزدیک پڑتے ہیں تو بات ہوئی میری. تو ابھی مشکل ہے. اچھا انجم صاحب لاسٹ ایئر آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک عطارد جو ہے وہ مشتری کے گھر میں رہے گا تو یہ ملکی حالات تبدیل نہیں ہوں گے. تو ہم نے تو سنا ہے کہ عطارد نے مشتری کے گھر سے نکلنے سے انکار کر دیا. جنید صاحب کسی وقت ستارے ضد کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ میں نے پچھلے سال کہا تھا. ہاں میں ذرا پچھلے سال کی حسب حال کی گفتگو نکال یہ تو
बताए ना कि अतारत मुश्तरी के घर में घुसा क्यों हुआ है, खुद किराए पे घर क्यों नहीं ले लेता। जुनैद साहब असल में अतारत को ये पता चल गया कि मुश्तरी के घर में आटा है। अच्छा, इस वक्त जुनैद साहब जिसके घर में आटा है ना, वहाँ जो भी जाता है उधर टिक्की हो जाता है। पहले तो आटे की टिक्की बनती थी ना, अब ममान टिक्की हो जाता है, क्योंकि जुनैद साहब बड़ी मुश्किल पड़ी है। इसका मतलब है कि जो ही आटे का क्राइसिस खत्म होगा तो अतारत मुश्तरी के घर से निकल आएगा और मुल्की हालात ठीक हो जाएंगे। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि सर इतने काबिल हैं आप ही आटे के चक्कर में पड़े हैं। ये सारा चक्कर ही आटे का, पूरी दुनिया आटे के पीछे है। हाँ जी, मैं भी आटे के पीछे ही हूँ। नहीं, आप तो आटे के दुश्मन है ना, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आटे से मोहब्बत करते हैं। सर ये हमारा गोगा है ना, इसको देखते ही आटे की बोरी को पाँव लग जाते हैं और वो दौड़ने लग जाता है। जुनैद साहब, आटे की बोरी जो खोली होती है ना, धागा जो निकाला होता है, जी जी, इसको देख के वो धागा खुद जल्दी से फिर घुस जाता है। सर आपने जो कहा है कि मैं आटे का दुश्मन हूँ, मैं आटे का दुश्मन नहीं हूँ, आटा मेरा दुश्मन है। देखिए कितना महंगा हो रहा है। देखिए, आप अगर आटे के दुश्मन होंगे तो आटे का भी बनता है ना आपका दुश्मन हो जाए। ये तो ताली तो दोनों हाथों से बजती है, और खास तौर पे आटे की ताली तो बजती दोनों हाथों से। देखिए जी, मैं जुनैद साहब यहाँ ये ज़रूर कहूँगा, पाकिस्तान की आवाम को तसल्ली देने के लिए ये कहूँगा कि खुदा के वास्ते अपनी ख्वाहिशात कम कर ले। जो बंदा 15 रोटियां खाना चाहता है और मेरे दाएं हाथ बैठा हुआ है, वो जरा ख्वाहिश कम कर ले, लालच कम कर ले, वो 5-6 गुजारा कर ले। ये हमारा गोगा जो है ना, कवाली सुनते हुए भी कह रहा होता है काश इन कवालों के हाथों में पेड़े होते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि आपको जब तक आप अपनी ख्वाहिशात को काबू नहीं करेंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी, मजीद बढ़ेगी। पूरी दुनिया में महंगाई हुई है यार, कहाँ नहीं हुई? आप ये बताइए कहाँ नहीं हुई? जो मकान जो है वो किराए पे मिल जाता था लंदन में 500 पाउंड में, वो अब 5000 पाउंड में मिल रहा है। लंदन भी गए आप? लो दोस्तों, लंदन तो मैं आता जाता रहता हूँ। अच्छा जी। हाँ, अच्छा अंजुम साहब, छोड़े बातें, ये फरमाएं कि अगर सारे मसाइल का हल जो है वो अतारत का मुश्तरी के घर से निकलना ही है, तो कोई बंदे बुलाएं, पकड़ के निकालें अतारत को किसी तरह। जुनैद साहब, ये सियारे हैं, ये कोई चौधरी अल्लाह रखे के बंदे नहीं हैं जो किसी के घर में घुस गए हैं आप डांगे मार के निकाल देंगे। ये सियारे हैं और ये वक्त के हिसाब से निकलते घुसते रहते हैं। ये जो ट्रैवल करते हैं, ये आगे आपकी जो किस्मत है जी, जो आपके जिंदगी का जो पैटर्न आगे बनने जा रहा होता है, ये वो बताते हैं जुनैद साहब। तो मेरा ख्याल है, मुझे ऐसे लगता है कि ये जनवरी है ना जी, जनवरी 8वां महीना जो है ना जी, 8वां अगस्त जो है ना जी इस साल का, वो बेहतरी की तरफ जाए। बस देखिए ना अगस्त में कैसे कैसे लोग इस दुनिया में आए थे। अगस्त तो बेहतरी का साल होना ही होना है। अच्छा, आप माशाल्लाह अगस्त में पैदा हुए? जी सर, इसलिए सियारे इकट्ठे होके आ रहे हैं। उन्हें सोचे कल्ले कोलों ते घेरिया नहीं जाना, रल के चलो ते इनू मनाओ चल के। अंजन साहब मेरी सितारों से बड़ी बनती। अच्छा जी, मैं चंद हूँ ना, चंद। हाँ, कोई मेरे इधर से जाता है, कोई इधर से निकलता है, कोई इधर से निकलता है, वो मुझसे आवाजें लगाते हैं मेरे पे कि हम तो बदलते रहते हैं, तुम कब बदलोगे, कब बदलोगे। अच्छा कोई भी करीब से नहीं गुजरता, कोई उधर से गुजर जाता है, उधर से गुजर। ये करीब से भी गुजरते होंगे। लेकिन ये एक ही बात कहता रहता है, रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, प्रत्येक से होती है हजारों से। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। किसे ले करो रोशनी। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जो आपके नाम से फेसबुक बनाई हुई है और उसमें पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेना चाहिए तुम गवर्नमेंट। कह रहे थे ना कि अकाउंट वखरा होता है, ट्विटर वखरा होता है, और ये और यार ये फेसबुक है जो तुम्हें दिखाई है चैनल वालों ने,
وہ ایک جو جملہ سنا کرتے تھے نا کہ ایک چوری تو سینہ زوری، ہاں جی اب وہ ہر جگہ نظر آتا ہے، ہر جگہ یہی طبیعت یہی صورتحال نظر آتی ہے بالکل کہ فراڈ جو ہے نا جی وہ ببانگے دہل کیے جا رہے ہیں. ایسی حیران کن اور اتنی پریشان کن صورتحال ہے کہ لوگ اب بالکل نہیں ڈرتے کوئی فراڈ کرتے ہوئے، بالکل نہیں گھبراتے. ان کو یہ پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم فراڈ کر رہے ہیں یا جو 2 نمبری کر رہے ہیں، یہ تو ساری کچھ واضح ہو سکتی ہے، تو یہ ہم کیوں کر رہے ہاں ہیں؟ جی خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کام ہو رہا ہے جی وہ اتنا حیران کن ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار اس کو ڈر نہیں لگ رہا کہ میں پکڑا جاؤں گا. پکڑا جاؤں بالکل. اچھا ڈر یہ کیوں نہیں لگ رہا؟ اس لیے کہ ہمارا جو سائبر کرائم ہے FIA والا وہ صرف گورنمنٹ کے کام کرنے پہ چکے ان کی مالشیں کرنے پہ لگا ہوتا ہے، اس لیے ان کو عام لوگوں کا یہ فکر یا کوئی مسئلے کا پتہ ہی نہیں. ہر دوسرے دن ہم کوئی نہ کوئی یہ قصہ چھیڑتے ہیں. بات کرتے ہیں جی آج بات کرنی ہے کہ یہ ہمارے امانت چاند صاحب جو ہیں گوری صاحب، جی جی ان کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنا کے کوئی بندہ دلیری کے ساتھ وہاں پہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ ایک یتیم بچہ ہے یا غریب بچہ ہے، اس کی فیس ہے 84,400 روپیہ، یہ اکٹھی کرنی ہے، اس لیے اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائیں. ساتھ اکاؤنٹ نمبر، ساتھ اپنا فون نمبر لکھتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہ بتاتا ہے کہ آپ فیس کے پیسے پورے ہو گئے ہیں، بہت شکریہ. تو امانت چند صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اکاؤنٹ کس کا ہے یا کیوں چل رہا ہے، کدھر فیس ہے کدھر سکول ہے مجھے پتہ کدھر سکول ہے کدھر فیس ہے. نہ بیچارے نے کبھی سکول دیکھا نہ فیس دیکھی. نہیں سکول کیوں نہیں دیکھا یار، حد ہو گئی ہے. تو ماشاءاللہ اچھا بھلا پڑھا لکھا آدمی ہے. مجھے کسی نے کہا تھا سکول کا منہ نہیں دیکھا، میں کہا بھائی سکول کا منہ نہیں ہوتا گیٹ ہوتا ہے. بہت اچھی، یہ پڑھے لکھے بندوں والی بات. تو بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے گورنمنٹ جو ہے یا یہ جو متعلقہ لوگ ہیں سائبر کرائم والے، جی جی ان کو چاہیے کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ لوگوں سے بھی میرا خیال ہے کہ اپیل کی جانی چاہیے کہ جب بھی آپ کے فیس بک پہ یا کوئی اور کسی سوشل میڈیا پہ آپ کے کسی دوست کی طرف سے یا کسی سیلیبریٹی کی طرف سے کوئی بھی ایسی اپیل یا بات سامنے آتی ہے، چاہے وہ آپ کے ان باکس میں جا کے کی جائے، یا آپ ہمیشہ پہلے تصدیق کر لیں، تصدیق کریں. اور اتنی دلیری سے کرتے ہیں یہ فراڈ. یہ جو اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اس کا امانت کا، تصویر بھی اس کی لگائی ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تصویر حاصل کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. تسی کان تے مٹی مارو تے دی فوٹو بن جائے. میرا مطلب ہے کہ آپ ذرا سا نیٹ کے اوپر سرچ کریں. مٹی ہے نا، وہی کہنا مٹی سے بنا، وہی کہنا چاہ رہا ہوں. مٹی ہے انسان مٹی ہے. ہاں جی ہاں جی، چیکنی مٹی ہے. تو آپ سرچ کریں اگر گوگل شگل یہ وہ ہر جگہ پہ تصویریں مزدار ہے. ماشاءاللہ ساری دنیا پیار کرتی ہے اس سے. جی عزیزی یہ جو آئیڈیز بنا لیتے ہیں کسی کے نام پہ، ان کو تو روکیں ذرا، کیا بات ہے؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں، اور فلودے دا پاک اچھا وہی بات کر لیتے ہیں. یار یہ کیا انسان ہوا ہے، سادہ دل انسان. نہیں اس کا نام جو ہے نا جی، میرا خیال ہے، میری سجیشن ہے کہ اس کا نام کاچ مچولا ہونا چاہیے. یار وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے نام سے فیس بک بنائی ہوئی ہے اور اس میں پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، فوری طور پہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے تم گورنمنٹ. بھی کہہ رہے تھے نا کہ اکاؤنٹ وکھرا ہوتا ہے، ٹویٹر وکھرا ہوتا ہے. اور یار یہ فیس بک ہے جو تمہیں دکھائی ہے چینل والوں نے، فیس بک ہے تمہاری، تمہارے فیس لگنے کو دل نہیں کر رہا میرا اس وقت پتہ نہیں کیا کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. بہت سخت یہ گندی اور بری بات ہے کہ ایک شریف آدمی بیچارہ ساری زندگی اپنی محنت مزدوری اور ایمانداری سے اور خودداری سے کام کر کے ایک بندہ نام بناتا ہے، اور آپ اس کے نام سے آگے فراڈ شروع کر دیں. بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی تھیلے کے نام پہ کچھ عرصہ پہلے یہی کام شروع ہوا تھا تھیلے نے، لیکن الٹیمیٹلی اس بندے کو پکڑ لیا تھا جو اس کے نام پہ پیسے اکٹھے کر رہا تھا. اس نے آگے سے کہا کہ جی میں اللہ توبہ آئندہ کے بعد نہیں کرتا. اس نے کہا نہیں کر، تینوں روکیا کن نے، لیکن آئندہ تو بس 50% مینو دے آتا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یار جسٹ جوکنگ یار، مذاق. کوئی نہیں ایسا نہیں تھیلا کر سکتا. تھیلا آدھے پیسے نہیں مانگ سکتا، آدھا نام تو مانگ لیتا ہے، کوئی بات لیکن نہیں ایسا نہیں کر سکتا. نہیں واقعی یہ فوری طور پہ اس پہ ایکشن ہونا چاہیے، اور اس طرح کے کام جو کر رہے ہیں لوگ
انہیں سخت سزا ملنی چاہیے، بالکل چونکہ اس طرح دلیری کے ساتھ آپ ایک تو کسی کے نام سے فراڈ کر رہے ہیں اور دوسرا پھر اس کے نام کو بھی ساتھ داغدار کر رہے ہیں۔ مطلب لوگ جو ہیں جب یہ عقدہ کھلے گا کہ بھائی یہ امانت چند کا اکاؤنٹ نہیں ہے ہاں جی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک تذلیل ہی ہے نا جی اس میں، کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ وہ اتنا ہی بیچارہ ماڑا آدمی ہے کہ اس کے نام پہ لوگ فراڈ کرتے پھر رہے ہیں۔ اب ماڑا تو میرا خیال ہے ادھر حکمرانوں کے علاوہ سارے ہی ماڑے ہیں۔ جو بندہ جس کے پاس طاقت ہے نا جی وہ کیا وہ بھی سنا کرتے تھے بہت پہلے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہاں پہ تو آج کل 100% یہی چاہیے۔ بالکل شریف آدمی یا جو عام آدمی ہے لے مین، اس کی تو کوئی سن ہی نہیں رہا، کوئی اس کو دیکھ ہی نہیں رہا، کوئی اس کی پریشانی کا حل ہی نہیں سوچ رہا، کوئی اس کے دکھ کا مداوع ہی نہیں کر رہا، بالکل مطلب اس طرح ببانگے دول ایک دوسرے کے نام پہ فراڈ ہو رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جنگل کا قانون ہے یہاں۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت ہے، اس کا تو پتہ نہیں، لیکن ہر کامیاب مرد کے پیچھے اس کے ضعیف ماں باپ کی قیمتی جوانی ضرور ہوتی ہے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ حافظ۔